सत श्री अकाल बच्चों, मैं सिमरनजीत सिंह ऑनलाइन चैनल एडुकेसी विच एक बारी फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ। बच्चों, हुण तक आपां संख्यावां दे बारे 5वीं जमात दे विच पहला अध्याय कर चुके सी। संख्यावां दे नाल जो क्रियावां हुंदियां सी ओह कर चुके हैं। बच्चों 5वीं 6वीं 7वीं ते 10वीं तक तुहानूं संख्यावां दे बारे कुछ ना कुछ नवां हरेक अध्याय दे विच आवेगा। बच्चों अज आपां पढ़ांगे 6वीं जमात दा पहला अध्याय जिस दा नाम है अपणियां संख्यावां नूं जानना। बच्चों इत्थे संख्यावां नूं अपणियां क्यों कहा गया है? अपणियां इस करके कहा गया है क्योंकि साडी रोज़मर्रा दी जिंदगी दे विच साडियां अपणियां ज़रूरतां दे विच इह संख्यावां वरतियां जांदियां हन। जदों असीं पुछदे हां कि तुहाडी उम्र किन्नी है तां किसे संख्या दे रूप विच दसदे हां। जदों असीं पुछदे हां कि तुहाडी डेट ऑफ बर्थ की है, जन्म तिथि की है, उदों असीं की करदे हां? संख्या दी मदद लैंदे हां। जदों असीं बैंक दे विच पैसे जमा कराउंदे हां उदों असीं देखदे हां कि संख्या किन्नी, यानी कि किन्ने पैसे असीं जमा करवाउणे हन। इसे तरह ही संख्यावां साडी जिंदगी दे विच एक अनिखड़वां अंग हन। सो इन्हां नूं असीं अपनी जिंदगी तो परा नहीं कर सकते। इसलिए इस पाठ नूं असीं अपणियां संख्यावां कहा गया है। सो आओ बच्चों आपां पढ़दे हां। बच्चों पहला जो कंसैप्ट है उस विच तुहानूं इह दस्सिया गया है कि संख्यावां दी तुलना किस तरह करनी है। सो आओ आपां देखदे हां। मैं तुहानूं एक उदाहरण दिंदा हां। बच्चों राम, श्याम, हरीश ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ 4 ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ 40, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਏ 35, ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਆਏ 55 ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਏ 65। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ। ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ। उदाहरण इस विच है 3-4 मित्र हैं। हिसाब के पेपर विच पहले दे 40 नंबर हैं, दूजे दे 35, तीजे दे 55 ते चौथे दे 65। बच्चे हुण इत्थे असीं देखदे हां कि सतीश दे नंबर जो हैं वो सारियां नालों ज़्यादा हैं। तां सतीश दा जो अंक हैं वो सानूं दस रहे हैं कि वह सब तो वड्डी है। तो वड्डी संख्या जो है वो एक तुलनात्मक सानू वाधा दसदी है बाकी दियां संख्यावां तो। जिस तरह 40 जो है वो 35 तो ज़्यादा है परंतु 55 तो घट है। 55 जो है वो 40 तो ज़्यादा है परंतु 65 तो घट है। तो सब तो वड्डी संख्या की हुई 65, सब तो छोटी की हुई 35। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਵੇਗਾ 35, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆਇਆ 65। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 65। ਬੱਚਿਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। यानी जे साडे कोले कुछ अंक दिते हुए होण उन्हां अंकां दी सहायता नाल असीं किन्नियां होर संख्यावां बना सकते हाँ। इन्हां संख्यावां तो ही असीं देखांगे कि किन्नियां संख्यावां असीं वड्डियां बना सकते हाँ, किन्नियां छोटियां। वड्डी तो वड्डी संख्या किहड़ी बना सकते हाँ अते छोटी तो छोटी संख्या किहड़ी बना सकते हाँ। आओ बच्चों देखते हाँ। मान लवो साडे कोले संख्यावां हन 2, 7, 1 ਅਤੇ 0। बच्चों हुण देखो
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 2 7 1 ਅਤੇ 0। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 0 ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜੇ 3 ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ 0 ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। 0 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 2 7 1 ਅਤੇ 3। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ ਉਨੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ 0 नहीं है, 0 वाला कंसैप्ट मैं फिर दसदा हाँ, जे साडे कोले 4 अंक हैं तो संख्या 4 अंकों की ही बनेगी। यानी ये किहड़ी संख्या बन सकती है 2713, 7213, चाहे 3 मूहरे ले आइए। यानी जिहड़ी भी संख्या बनेगी वह किन्ने अंकों वाली बनूगी 4 अंकों वाली। सो असीं इहदे तो 4 अंकों वाली कोई भी संख्या बना सकते हाँ जिस विच कि यह चारे अंक होणगे। हुण बच्चों इहदे च एक क्वेश्चन होर आउंदा है जो तुहानूं पेपर विच पुछया जावेगा कि वड्डी तो वड्डी संख्या किहड़ी संख्या, वड्डी तो वड्डी संख्या। बच्चों बड़े ध्यान नाल देखो, बच्चों वड्डी तो वड्डी संख्या मैं तुहानूं पहला करवाए हुए अध्याय विच मैं दस चुकिया हाँ कि सब तो पहला वड्डा अंक, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, इस तरह साडी वड्डी तो वड्डी जो संख्या है वो बन जाएगी। तो इन्हां 4 अंकों के विचों सब तो वड्डा अंक किहड़ा है 7। हुण उस तो छोटा देखो 3, 3 तो छोटा 2 ते सब तो छोटा 1। ये साडे कोले की बनिया सब तो वड्डा अंकों वाली सब तो वड्डी संख्या बन गई। यानी चारे अंकों नूं वरत के जो वड्डी तो वड्डी संख्या साडे कोले बनी वो की बनी, वो की बनी 7321, यानी 7321। इसी तरह ही जे असी छोटी तो छोटी संख्या बनानी होवे, बच्चों बड़े ध्यान नाल देखो, छोटी तो छोटी संख्या, छोटी तो छोटी संख्या भी मैं थोनों पिछले अध्याय विच करा चुकिया हाँ। जो 5वीं जमात का आपां अध्याय कीता सी उस विच यह मैं करवाया होया है। जे किसी बच्चे नूं छोटी संख्या या वड्डी संख्या बनाउण दे विच कोई प्रॉब्लम आउंदी है तो वह पहला जो 5वीं जमात का असी एक वीडियो पाई हुई है उस विच तुसीं देख सकते हो। तो छोटी तो छोटी संख्या किस तरह बनेगी, पहला सब तो छोटा अंक, पहला सब तो छोटा अंक, फिर उस तो वड्डा अंक की है 2, 2 तो वड्डा 3 ਅਤੇ 3 तो बाद की आवेगा 7। तो साडे कोले 2 संख्यावां बन गईयां, एक बन गई छोटी संख्या, एक बन गई वड्डी संख्या। ठीक है बच्चों, देखो वड्डी संख्या ਅਤੇ छोटी संख्या, इस तरह असी संख्यावां नूं बना सकते हैं। समझ आया बच्चों, कुछ नहीं किया ये सब तो छोटी वड्डी संख्या करने वेले सब तो वड्डा अखर वड्डा अंक लिखिया, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा। इस तरह ही जदों छोटी संख्या बनाई सब तो छोटा अंक, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा ते फिर सब तो वड्डा। हुण बच्चों इसे विच मैं तुहानूं 0 वाला क्वेश्चन कराउणा हाँ। 0 वाला पहला असीं करन लगे सी ना, तो 0 वाली जो संख्या है वो थोड़ी जी डिफरेंट है इन्हां नाल। हुण सपोज करो कि साडे कोले 1 की जगह ते इत्थे की है 0 है। बच्चों 0 वाली संख्या तुसीं ध्यान नाल करनी है क्योंकि 0 वाली संख्या दे विच थोड़ी गलती हो सकती है। देखो वड्डी तो वड्डी संख्या का रूल असीं उसी तरह ही लावांगे। पहला सब तो वड्डी संख्या, सब तो वड्डी संख्या किहड़ी है 7, तो असीं की लिखना है 7। 7 तो छोटी संख्या 3, उस तो छोटी संख्या देखनी सी ना आपां, तो 3 तो छोटी संख्या 2, 2 तो छोटा की है, सब तो छोटा की है साडे कोले 0। तो साडे कोले संख्या की बनी 7320 रुपये, 7320।
ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਦੇਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 0 ਹੈ ਨਾ, 0 ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ? 7। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 237, ਕੇਵਲ 237। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਣੇਗੀ 237। 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ 0 ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ 0 ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 0 ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਸੀ 0 ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੇ ਬਿਨਾਂ 0 ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 532। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ, 2 ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਤੇ ਹੈ, 3 ਦਹਾਈ ਤੇ ਹੈ, 5 ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇਕਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਹਾਈ ਤੇ, ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣੀ? 523। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀ? 532। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 532 523 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਕ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10,000 ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 10,000, 1 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 10,000 ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 10,000 ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋੜ ਹੈ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10, 100, 1000, 10,000 ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 10। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 10। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 0 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 99 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 100। ਯਾਨੀ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ 999 ਦੇ ਨਾਲ 1, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 1000। ਇੱਥੇ 0 ਕਿੰਨੀ ਆਈ? 1, ਇੱਥੇ 2, ਇੱਥੇ 3। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ 9999,
इस दे नाल एक जोड़िया तो कितना बन गया मेरे कोले 10,000। देखिया बच्चों, यह एक सीरीज़ बनी है, सारे नाल एक जोड़िया है, 0 1 1 करके बढ़ रही है, इत्थे 9 1 1 करके बढ़ रहा है। इस सीरीज़ तो बच्चों सानू एक चीज़ पता लगी, देखो ये की है, वड्डी तो वड्डी संख्या की है, वड्डी संख्या। इधर की बनी छोटी संख्या। बच्चों वैसे तो 9 जो है वो 10 तो छोटा है, परंतु मैं इत्थे वड्डी संख्या क्यों लिखा है, ध्यान ना देखो। देखो बच्चों, 2 अंकां दे इहदे विच किन्ने अंक हैं, 2, एक 0 है, एक 1 है, तो 2 अंकां दी जो छोटी तो छोटी संख्या है वो बनती है 10। कितनी बनती है 10। ते 2 अंकां दी वड्डी तो वड्डी संख्या जो है वो की बनती है 99। इत्थे भी 2 अंक हैं ना, यानी वड्डी तो वड्डी जिहदे विच आपां वध तो वध वड्डा, सब तो वड्डा अंक किहड़ा हुंदा है, 9 हुंदा है ना। 9 तो बाद फिर 10 11 12 फिर 19 29, यानी अंक 10 तक हैं, ते 9 उन्हां विच सब तो वड्डा है। तो वड्डे तो वड्डे अंक की जो वड्डी तो वड्डी संख्या 2 अंकों वाली कितनी बनी 99, तो छोटी तो छोटी कितनी बनी, सब तो छोटा अंक 0 है, आप मूहरे नहीं लिख सकते 0, मैं तुहानूं पिछले सवाल विच हुणी दस्सिया है। तो पिछे लिखिया मूहरे आपां ने 1 लिखिया, कितना बन गया यह 10। तो 2 अंकों की जो आप गल करांगे, छोटी संख्या की बनेगी 10, वड्डी संख्या बनेगी 99। इसे तरह ही बच्चों आप अगे चलते हाँ, जदों गल 3 अंकों की होवे 1 2 3, 3 अंकों की छोटी तो छोटी संख्या बनी 100, 1 0 0, ते 3 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या की बनी 99। बच्चे बड़े ध्यान ना देखो, पता लग रहा है, यानी 3 अंक की वड्डी तो वड्डी 999, 3 अंक की छोटी तो छोटी 100। इसे तरह ही जे मैं 4 अंकों की गल करा तो 9999, इधर है 1000। इसे तरह ही ये संख्यावां अगे वधदियां जाणगियां। बच्चों पता लग गया छोटी संख्या किवें है, वड्डी संख्या किवें है, किवें साडे कोले 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख यह संख्यावां बनदियां हैं। सो नोट कर लो बच्चों। बच्चों हुण असीं संख्यावां दे स्थानिक मुੱਲ बारे कुछ जानकारी लवांगे। वैसे तो मैं तुहानूं पिछली जमात दे वीडियो लैक्चर विच सारा कुछ समझा चुकिया हाँ, परंतु स्थानिक मुੱਲ बारे हुण दोबारा दोहराई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हुण वड्डियां संख्यावां दी शुरुआत तुहाडे इस अध्याय विच होवेगी। आओ असीं देखते हाँ कि स्थानिक मुੱਲ किस तरह असीं किसी संख्या का तय करना है। मान लो मेरे कोले संख्या है, देखो बच्चों ध्यान नाल, मेरे कोले कोई संख्या है 7,34,530 रुपये। बच्चों संख्या दिख रही है, मैं इसको दोबारा लिख देना। मेरे को संख्या है 7,34,331 रुपये। ठीक है बच्चों, हुण देखो बच्चों यह संख्या कितनी है 7,34,331। तो जदों असीं स्थानिक मुੱਲ की गल करांगे तो देखो 7 लाख यानी 7 गुणा लाख। ठीक है बच्चों, देखो इधर ध्यान नाल 7 लाख यानी कि 7 का इकाई अंक कित्थे आया, इत्थे 7 का इकाई अंक कित्थे आया, लख दे थल्ले। 3 का इकाई अंक कित्थे आया, देखो 7 तो बाद 3 है ना, तो 3 का इकाई अंक कित्थे आया 10,000 ते। 4 का इकाई अंक 1000 ते।
4 ਦਾ इकाई अंक कित्थे आया 1000 ते। फिर इस 3 का इकाई अंक आया सैकड़े ते। अगले 3 का इकाई अंक दहाई ते 1 का इकाई ते। बच्चों बड़े ध्यान नाल देखो इस सवाल नूं। मैं इकाई अंक लिखे हैं 7,34,331 दे। 7 लख के थले 7, उस तो बाद 3 जो है वो 10,000 ते, 4 जो है 1000 ते। मैं इत्थे भी लिख देना हाँ, तुहानूं पता लग जाएगा। देखो बच्चों 7 आया लख ते, देखो बच्चों बड़े ध्यान नाल, 7 आया लख ते, 3 आया 10,000 ते, 4 आया 1000 ते, 3 आया अगला 3 जो है साडे कोले ओह सैकड़े ते, उस तो अगला 3 देखो बच्चों दहाई ते, 1 किन्ने ते आया इकाई ते। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। देखो मैं लिख देना हाँ, थोड़ा थोड़ा सौखा हो जाएगा। दस लाख। ठीक है बच्चों, नोट कर लवो। यह बच्चों अंकां दा स्थानिक मुल है, यानी केड़ा अंक किसी भी संख्या दे विच किस स्थान ते रहिंदा है। लख ते, 10,000 ते, 1000 ते, सैकड़े ते, दहाई ते जां इकाई ते। मैं तुहानूं बच्चों इधर समझा रहा सी, एक बारी मैं फिर इस सवाल नूं दोबारा दस दिना हाँ। देखो 7 लख ਇਹਦਾ विस्तृत रूप जो है, आप विस्तृत रूप भी पता करना हुंदा है ना कई सवालों के विच। तां इस संख्या का विस्तृत रूप देखो 7 कितना है 7 लख, फिर 3 दे नाल यानी कि 10,000, चार दे नाल 1000 गुणा 3 दे नाल सैकड़ा, अगले 3 दे नाल दहाई, अगला 1। ठीक है बच्चों, हुण देखो पहली संख्या तो सानू की प्राप्त होया 7 लख, दूजे तो 30,000, तीजे तो 4,000, चौथे तो 300, अगले तो 30 ते उस तो अगले तो 1। जदों असीं इन्हां संख्यावां नूं जोड़ांगे तो साडे कोले की संख्या प्राप्त हो जाएगी 7,34,331। आओ मैं तुहानूं जोड़ के दिखाना हाँ। देखो बच्चों पहला साडे कोल की आया है 7 लख, उस तो बाद की आया है 30,000, उस तो बाद 4,000। देखो बच्चों ध्यान नाल, 4,000 तो बाद 300, फिर 30 अते लास्ट च 1। इन्हां संख्यावां नूं जोड़ो। देखो 1 आ गया, 3, फिर 3, 4, 3 ते 7। ये कितना आ गया 7,34,331। देखिए बच्चों यह इस संख्या का विस्तृत रूप है। तुसी इस विच कन्फ्यूज नहीं होना। जिस तरह संख्यावां लिखियां हुई हैं साडे कोल की सी 7,34,331 ये संख्या सी ना साडे कोल। देखो पहला तो यह संख्या नूं स्थानिक मुल सारणी के हिसाब नाल लिख लवो, किसी भी संख्या नूं उस हिसाब नाल। पिछों देखो इकाई, फिर 3 दे नाल दहाई 1 0, फिर सैकड़ा 2 0, फिर 1000 4 0, फिर 10,000 सॉरी 1000 ते 3 0, फिर 3 दे नाल 10,000 4 0, 7 दे लख यानी कि 5 0। इस तरह तुसी किसी भी संख्या दे विच दिते गए अंकां दा स्थानिक मुल पता कर सकते हो। बच्चों नोट कर लवो।
ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ 6 5 3 2 7 5 8 2 ਐਂਡ 9। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਰਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਂਕੜਾ, ਦਹਾਈ ਤੇ ਇਕਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਹਾਈ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1000, 10000 ਅਤੇ 1000 ਆਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ 10000 ਤੇ 1000, ਇਸ ਵਿੱਚ 100, 10 ਤੇ ਇਕਾਈ। ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ। ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ, ਇਸ ਵਿੱਚ मैंने थोड़ा ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਦਹਾਈ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ, ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਸੰਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋਟੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? 65 ਕਰੋੜ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? 65। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? 65 ਕਰੋੜ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਲੱਖ। ਲੱਖ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 65 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 32 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? 65 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 65 ਕਰੋੜ, ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਸੀ ਨਾ, 65 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਇਹ 32 ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 32 ਲੱਖ, ਯਾਨੀ 65 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ, 65 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਇਕੱਠਾ 75000। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? 75000। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 65 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 75000। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ? 829 ਰੁਪਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। 65 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 75829 ਰੁਪਏ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੱਚਿਓ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 65 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 75829
75,000 ਅਤੇ 829 रुपए। चाहे तुसी ਅਤੇ लिखो चाहे ना लिखो, ये कोई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ गलत नहीं ਹੁੰਦਾ सवाल। 75,829 रुपए 29। ठीक है बच्चों, 65 करोड़ 32 ਲੱਖ 75,829। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਿਕ ਅੰਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2-2 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਟਿਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ, ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੌਮੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਯਾਨੀ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ। 65 ਕਰੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ 65 ਕਰੋੜ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੋਲਿਆ 32 ਲੱਖ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ। 65 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 75,000, 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੌਮਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਅੰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਨਾ, 829 ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਇਕੱਠਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 65 ਕਰੋੜ ਕੌਮਾ 32 ਲੱਖ 32 ਲੱਖ ਕੌਮਾ 75,000 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ 829 ਰੁਪਏ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਮੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਲੇਖਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 100 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲੇਖਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਬਿਲੀਅਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਲੇਖਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਲੇਖਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 3 ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 3 ਦੇ ਜੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 1000। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 1000। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 10 ਲੱਖ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 10 ਲੱਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 100 ਕਰੋੜ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 100 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 1 2 3 1 2 1 2, यानी ये की हो गया साढ़े को 1 करोड़। ठीक है, तो आगे की हो गया देखो 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख करोड़। ठीक है बच्चों, ये तो है साडी जो असी भारतीय स्टैंडर्ड नाल लिखते हाँ। हुण बच्चों असी देखते हाँ
कि असी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि अंतरराष्ट्रीय सिक्ख्या लेखन जो है संख्या लेखन उसनों किवें लिखते हैं। देखो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय जो संख्या लेखन है उसनों 1000 नूं तां 1000 ही लिखे जाता है, यानी 1000। परंतु 1000 तो बाद सीधा साडे कोल तां इंडिया दे विच असीं 1000 तो बाद 10,000 फिर लख लिखते हैं। ओह 1000 तो बाद सीधा 10 लख, यानी कि 10 लख नूं ओह लिखते हैं 1 मिलियन। वन एम कहते हैं जिन्हों 1 मिलियन, जिस विच किन्ने हुंदे हन 10 लख ते किन्नियां जीरोआं हुंदियां हन 6 जीरो। किन्नियां जीरोआं 6 जीरो। यह 3 के हिसाब नाल ही वधणगियां, जब 3 होणगियां 3 तो बाद सीधा 6 फिर 9 फिर 12। देखो बच्चों हुण 10 लख तो बाद की आया साडे कोले, 10 लख तो बाद साडे कोले आया 100 करोड़, यानी कि 9 जीरोआं। तो उस तो बाद की आ गया है 1 बिलियन। की आ गया है 1 बिलियन। की आ गया 1 बिलियन। 1 बिलियन दे विच किन्नियां जीरो होईयां 9। इसे तरह ही जदों असीं अगे होर 3 जीरोआं वधा दिंने हाँ, यानी कि 12 जीरोआं लगा दिंने हाँ, तां साडे कोले की आ जांदा है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। देखिए बच्चों, यह साडा अंतरराष्ट्रीय सिक्ख्या संख्या लिखन का तरीका है। 1000 तो बाद सीधा 10 लाख फिर 100 करोड़ फिर 1 लाख करोड़, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी 1 मिलियन बराबर है 10 लाख नाल, 1 बिलियन बराबर है 100 करोड़ नाल, ते 1 ट्रिलियन बराबर है 1 लाख करोड़ नाल। ठीक है बच्चों, नोट कर लवो। बच्चे हुण असीं एक्सरसाइज 1.1 करांगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो सवाल है उस विच पूछा गया है खाली थावां भरो। खाली थावां की है, इस विच तुहानूं एक संख्या दित्ती हुई है, जिवें दिता होया है 1 लाख, इधर एक खाली स्थान दिता होया, उसके अगे एक संख्या होर दित्ती गई है, तुसीं यह खाली स्थान भरना है। देखो पहली संख्या दे विच की दिता गया है 1 लाख। 1 लाख दे विच किन्नियां जीरोआं हुंदियां हन 5 जीरोआं। किन्नियां जीरोआं 5। 1 2 3 4 5। इधर साडे कोले की है 10,000। 10,000 दे विच किन्नियां जीरोआं हुंदियां हन 4 जीरोआं। किन्नियां जीरोआं 4। हुण तुसीं देखना है 1 लाख दे विच किन्नियां जीरोआं हुंदियां हन 5 ते 10,000 दे विच किन्नियां जीरोआं हुंदियां हन 4। तां इत्थे खाली स्थान दे विच देखो सानू 10,000 यानी 4 जीरोआं ऑलरेडी दित्तियां होईयां हन। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨੇ 10,000 ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ यानी कि 1 0 ਹੋਰ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 10, यानी 10,000 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ यानी कि 10,000 10 ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਬਣੇਗਾ। ठीक है बच्चों, इसी तरह ही दूसरा सवाल देखो 1 करोड़। 1 करोड़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 100 ਲੱਖ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 100 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 6 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 3 and 7। इसनू किवें लिखिया 7 जीरो ना, इसनू 6 जीरो ना। तां इस विच भी एक जीरो दी घाट है ना, इसनू भी सानू 10 नाल गुणा करना पवेगा तां साडे कोल किन्नियां जीरो आउणगीਆਂ 7। यानी 10 लाख नू जे 10 वारी गुणा करांगे तां साडे कोल की हासिल हो जाएगा 1 करोड़। तां इसदा उत्तर भी की आया 1 करोड़।
ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 73 ਲੱਖ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 73 ਲੱਖ, ਯਾਨੀ 73 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲੱਖ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ? 5 ਜ਼ੀਰੋ। 73 ਲੱਖ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 75,000, ਯਾਨੀ 75 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ? 3। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ? 75,000। 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜ਼ੀਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ 73 ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ, ਫਿਰ 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000, ਯਾਨੀ 3 ਜ਼ੀਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 300। 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 100। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 7। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1000 ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 2 ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰਲੇ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਈ, ਫਿਰ ਦਹਾਈ, ਫਿਰ ਸੈਂਕੜਾ, ਫਿਰ 1000, ਫਿਰ 10,000, ਫਿਰ ਲੱਖ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ। देखो बच्चों, यही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ 1000 ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ। यानी कॉमा किस तरह लगाना है? विराम जो अल्प विराम है वो किस तरह लगाना है? 73 तो बाद कॉमा, फिर 73 ਲੱਖ, 75 तो बाद फिर कॉमा 75,000, फिर 307 ਇਹ ਇਕੱਠਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯਾਨੀ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਰਕਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ। ठीक है बच्चों, संख्या की बनी यह 8,75,95,762 रुपये। तो इस तरह असी इस विच कॉमा लगा देना है। 8 तो बाद यानी 8,75,95,762। ठीक है बच्चों, नोट कर लवो। बच्चों हुण असी एक्सरसाइज 1.1 का 4th सम देखांगे। चौथे सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-3 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। 3-3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ 3-3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਹਿੱਸੇ ਲਾ ਕੇ 3-3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ 1000, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ 1
ਮਿਲੀਅਨ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲੀਅਨ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, 1000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ 3 ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, ਫਿਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਮੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ M ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ 1000। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5, 5 ਜ਼ੀਰੋ, 1 ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹਨ? 6। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 6। ਤਾਂ 6 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਇਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਇਆ? 78। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 78 ਮਿਲੀਅਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 6 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 78 ਮਿਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਘਟ ਕੇ 1000 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1B ਬਿਲੀਅਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਧਾ 1000 ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਚੀਆਂ? 6। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 1000 'ਚ ਲਿਖਣ ਲਈ 921 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ? 78 ਮਿਲੀਅਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 78 ਮਿਲੀਅਨ 921 921,000, क्योंकि मैं हज़ारां 'ਚ लिखना है ना, मिलियन तो थल्ले मैं लख ਜਾਂ कुछ नहीं लिख सकता, 10,000 कुछ नहीं, मैं केवल हज़ारां 'ਚ लिख सकता हाँ अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ 921, ਆ 921 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਤਾ, 78 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ, 78 ਮਿਲੀਅਨ 921, ਅੱਗੇ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ, 1092। देखो बच्चों पूरी संख्या एक बारी पढ़ो, 78 मिलियन 921,921,092 रुपये। सो बच्चों समझ लग गया? 3-3 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ 3, ਆ ਦੇਖੋ 3-3 ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3-3 ਇਧਰੋਂ ਵੀ 3 ਹਿੱਸੇ, ਆ ਵੀ 3, ਅਗਲਾ 3 ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ 6 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ, 78 ਮਿਲੀਅਨ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ 921,092 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਿਓ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਐਡੂਕੇਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।